सतनाम श्री वाहिगुरु जी। हर बेअंत हों मित कर वरनों, क्या जाना होए कै सोरे। करो बेनती सतगुरे अपने, मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। श्री राग महला पहला। मन झूठा तन झूठ है, जिहवा झूठी होए। मुख झूठा झूठ बोलना, क्यों कर सूचा होए। मन झूठा तन झूठ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज पतित पावन भगत वत्सल किरपा दे खजाने सतगुरु दसां पातशाहियां दे हिरदा सरूप जुगो जुग अटल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी साजी नवाजी। परम सन्मानयोग गुरु रूह खालसा साध संगत जीओ। सतगुरां दी पावन पवित्र श्री मुख वाक धुर की बाणी दी लड़ीवार विचार गुरु कृपा सदका जो आरंभ है। हजूर दे मुबारक बचनां नूं गुरु कृपा सदका विचारीए और सुणीए। श्री राग दे अंदर जो अष्टपदियां हन, चार अष्टपदियां दी पहला विचार हो चुकी है। उस तो अगे सतगुरु महाराज जो पंजवीं अष्टपदी राहीं उपदेश बख्श रहे हैं। श्री राग महला पहला। राग का नाम है श्री राग। सतगुरु नानक देव जी पहले सरूप अंदर सिख धर्म के बानी गुरु नानक देव महाराज जी शब्द उचारण करते हैं। मन झूठा तन झूठ है, जिहवा झूठी होए। जो साडा शरीर है जां इंद्रे हन, ये हमेशा मैल नाल भरे रहिंदे ने। सावधानता एकाग्रता वास्ते इशनान आदि करीदा। शरीर नूं लगी मैल कुचैल लाई दी है। पर जे समझ लईए भी जल आदਿਕ नाल साबण आदਿਕ नाल धोण नाल ये शरीर सुच्चा हो जाएगा, तां ये धारना गलत है। सुच्चा वाहिगुरु परमेश्वर अकाल पुरख ही है, ते वाहिगुरु जी का नाम ही सुच्चा है। और जे असीं चाहिए कि साडा शरीर इंद्रे सारा कुछ सुच्चा हो जाए, तो सतगुरु जी किस नूं सुच्चा मनदे ने। वो पवित्रता, वो सुच क्या है। हाँ, एक ये भी बेनती करदे हां कि कई वारी ऐसे शब्द जदों गुरु महाराज जी दे आउंदे ने, तां जिहड़े लोग शरीर की सफाई जां जिहड़ी पवित्रता है वो रखना नहीं चाहुंदे, तां वो ऐसा सवाल खड़ा करदे ने भी शरीर तां सुच्चा हो ही नहीं सकदा। ਉਹਦੇ बारे ये बेनती है कि शरीर के अंदर सारी गंदगी है। हड्डियां का पिंजरा है, नाड़ियां हन, खून है, मिज है, रोम हन, थुक है, विष्टा है, मलमूत्र है। पर जदों ये अंदरली गंदगी मल मूत्र आदਿਕ साडे कपड़िਆਂ ते जां शरीर ते लग जाए तो असीं धोंदे हां। जे अंदरली गंदगी शरीर चों निकली गंदगी शरीर नूं बाहरों लगी होवे ते साडे कोलों बदबू आएगी। असीं पशु जानवर नहीं, समाजिक प्राणी हाँ, मनुख हाँ। इस करके सफाई तां असीं रखदे हाँ। और कई प्रेमी जुत्तियां वाले हत्थां नाल ही भोजन पाउण लग जाणगे, छकण लग जाणगे, प्रशाद आदਿਕ भी लै लैंदे ने गुरद्वारे साहिबानां चों। वो विचार गलत है। डॉक्टरी लिहाज नाल भी, साइंटिफिक ढंग नाल, मैडिकल वालियां दी विचारधारा अनुसार भी शरीर की बाहरी सफाई रखनी चाहिए है। और दंद आदਿਕ भी साफ करने चाहिए ने। जिवें रहतनामे च वचन ने, कंघा दोनों वगत कर पाग चुने कर बांधई, दातण नीत करे ना दुख पावे लाल जी। सावधान, आलस तो रहत होना, मन एकाग्र आदि करना, शरीर नूं स्वस्थ रखना, उज्जल धोते हुए वस्त्र पहरने, मैले हो जाण तां धोने, शरीर गंदा मंदा हो जाए, मलीन हो जाए, धो लेना, इशनान कर लेना, ये चंगी गल है। अगर ये समझिए भी असी पवित्र हो जावांगे, वो नहीं होया जा सकदा, वो वहम भरम है। पर कुछ हद तक सफाई रखनी बड़ी लाजमी, बड़ी जरूरी है।
ਸਰੀਰਕ ਮਰਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਚਨ ਨੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੂਚਿਆ ਕਿਆ ਸੋਚ ਕਰੀਜੈ। ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਵਿਖਾਵਾ ਪਖੰਡ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਤਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤਨ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਝੂਠ ਕਾਰਨ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਝੂਠ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਪਾਪ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹਨ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤਾ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਜੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਖਣੀ ਵੀ ਮੈਲੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਮਨ 'ਚ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਮੈਲੀ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਮੈਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ, ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਮੈਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਮੈਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਨ ਧੋਤਾ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਰੀਰ ਧੋਪਾ ਧਾਪੀ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਨ ਹੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ, ਤਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ, ਪੁਨ੍ਹਾ ਘੇਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਜੇ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਤਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਝੂਠੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬੁਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕੌੜੇ ਕਸਾਲੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ, ਬੋਲਾਂ ਦੀ, ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟੀਐ ਮੋਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੌੜਾ ਕਸੈਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਰੜਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਦਿਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀਭਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਝੂਠਾ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਲਸਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਮੁੱਖ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਝੂਠਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੂਚਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਇੰਦਰੇ, ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਾਂਜੀਐ ਸਾਚੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਅਬ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹਿਰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਬ ਦਾ ਅੰਬ ਜਲ। ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜਲ ਤੋਂ ਮਾਂਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਉਪਰੀ ਜਿਹੜੀ
ਉਪਰਾ ਜਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਾਂਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਕੱਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਜੂਠ ਜੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਅਬ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਦੇ ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖ ਕੇਹੇ। ਮੁੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਗਿਆਤ ਜੋਬਨ, ਕੁਆਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ, ਜਾਂ ਮੁੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਲੜ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਸਮਝਣੇ। ਅਲੜ, ਅਗਿਆਤ ਜੋਬਨ ਜਾਂ ਕੁਆਰ ਅਵਸਥਾ। ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਦ। ਹੇ ਮੁੰਦੇ, ਹੇ ਅਗਿਆਤ ਜੋਬਨ, ਹੇ ਕੁਆਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ, ਹੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ, ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖ ਕੇਹੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸੁਖ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਹੀਣੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਪਿਰ ਰਲੀਆਂ ਰਸ ਮਾਨਸੀ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨੇਹ। ਜੋ ਪਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ, ਪਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਰਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨੇਹ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨੇਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲਗਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਨੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ। ਪਿਰ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਆ, ਧਨ ਵਾਂਢੀ ਝੂਰੇ। ਪਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰਦੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸੀ ਥੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਨ ਵਾਂਢੀ ਝੂਰੇ। ਤਾਂ ਧਨ ਜੀਵ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਵਾਂਢੀ, ਪਰਦੇਸਣ, ਉਹ ਦੂਰ ਗਈ ਹੋਈ, ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਝੂਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਝੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਮਗੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਛਲੀ ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੱਛੀ ਹੈ ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਲ ਵਾਲੀ ਮਛਲੀ ਵਾਂਗ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜੀ 'ਚ ਵੱਸਦੀ ਮਛਲੀ ਵਾਂਗ, ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਬੜੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਪਰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਭਾਉਂਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਦਕਾਰ ਛੁੱਟੜ ਆਦਿਕ ਲਖਬ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਵਰਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਹੇਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ, ਸਖੀਆਂ ਜਗਿਆਸੂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਿਰ ਹੈ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਨ ਸੋ ਹੈ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਰਤੀ ਰੰਗ ਨਿਹਾਲ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਹੋਈ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਸੋ ਹੈ ਮਨ ਮੋਹਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਨਿਹਾਲ ਨਾਮ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹਾਲ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਗੁਣ ਨਾਲ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨ ਬਹਿਣੇ। ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਿੱਤਰਾਂ ਮੋਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਗੁਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਖਿਮਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਵਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਭੇਦਤਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਣ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਈ ਖੋਟੀ ਅਵਗੁਣਿਆਰ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ, ਕਾਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਮਣੀ ਇਸਤਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਟੂਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਮਣਿਆਰੀ, ਕਾਮਣ ਪਾਏ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਗਲਤ ਤਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਟੂਣੇ ਕਰਨੀ ਇਸਤਰੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਵਗੁਣਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਮੈਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹੈ, ਢੂੰਢੇਂਦੀ ਏ ਸੁਹਾਗੂ ਤਉ ਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ, ਕੋਰ ਕਸਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੋਟ, ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਖੋਟ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੇ ਝਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਟੀ ਤੇ ਅਵਗੁਣਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਸੁਖ ਪਈਐ ਸੌ ਹੋਰੈ ਝੂਠ ਜਲੀ ਵੇਕਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਝੂਠ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਸੜੀ ਹੈ, ਜੜ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਈਏ ਘਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਪਈਏ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਪੇਵਕੜੇ ਸੁਖ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਣ ਵੰਝਣ ਡਾਖੜੋ ਛੋਡੀ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਤ ਨੇ ਖੋਟੇ ਔਗਣਾ ਵਾਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਵਿਸਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਕੀ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਣ ਵੰਝਣ ਡਾਖੜੋ, ਡਾਖੜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਠਨ, ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ ਅਗਨ ਦਾ ਹੈ ਅਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 70,000 ਬਿੱਛੂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਕਰੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੀਵ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸਾ ਭਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਛਾਪਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੇ ਮਲ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੰਡਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਕਤ ਦੌਧਰ ਵਾਲੇ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਦੌਧਰ ਪਿੰਡ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਲਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਇੱਕ ਭਜਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਛਾਪਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੁੰਜ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਸ਼ਟ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਆਵਣ ਵੰਝਣ ਡਾਖੜੋ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਵੰਝਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਡਾਖੜੋ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਖੜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਠਨ, ਬਹੁਤ ਔਖਿਆਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਗਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੁੱਤੀ ਸੋ ਕਿਤ ਸਾਧ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਰ ਸੀ, ਸੁਹਾਵਣੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੁੱਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਮੁੱਤੀ ਸੋ ਕਿਤ ਸਾਧ, ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ? ਕਿਤ ਕਿਸ ਕਾਰਨ? ਸਾਧ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੈ ਕਾਮਨਾ ਆਵਈ ਬੋਲੇ ਫਾਦਲ ਬਾਦ, ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੇ ਫਾਦਲ ਬਾਦ, ਫਾਦਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਅਰਥ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਬਕਵਾਸ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਚਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਾਲੀ ਅਲ ਪਲਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਹਿ ਮਿੱਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲ ਪਲਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ। ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦ ਝਗੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਨਾਮ ਝਗੜੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਦਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਅਰਥ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਝਖਾ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਵਿਅਰਥ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਐਸੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਰ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਦਰ ਘਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਦੂਜੈ ਸਾਧ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ, ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਦ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਧਾ ਰੁੱਧਾ ਘੜੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਸਾਧ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਐਸ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਚਤ ਹੋਈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਦਰ ਘਰ ਢੋਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਰ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਢੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਡਤ ਵਾਚ ਹੈ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾ ਬੂਝੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਨਕਉ ਮੱਤੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੈ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਾਪਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਜੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਦੇਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਖਾਏ। ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਚੰਦ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਗ ਪੈਂਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ। ਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਮਿਟਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ, ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਤਪਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਹੋ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਵਿਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਦ ਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜੋ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣ ਵਾਲੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ। ਸਗੋਂ ਭਗਤ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਨ੍ਹਾ, ਛੱਜੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਪੀਲੋ ਆਦਿਕ ਆਏ ਹੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਰਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪੰਡਤ ਵਾਚੈ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰ। ਅਨਕੋ ਮੱਤੀ ਦੇ ਚੱਲੈ। ਅਨ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਪਾਰ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਕਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਇਆ ਆਵੇਗੀ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਬਹਿਸ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਨਾ ਭਾਵਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਉੱਚਾ ਕੂਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗ ਭਵੈ, ਰਹਿਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਕੋ ਮਤੀ ਦੇ ਚੱਲ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਪਾਰ, ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗ ਭਵੈ। ਝੂਠੀ ਕਥਨੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਐਵੇਂ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜਗ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਭੌਂਦਾ ਪਿਆ। ਰਹਿਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਰਹਿਣੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਤ ਉਸ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਰਹਿਣੀ। ਕਹਿਣੀ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਕੋ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਅੰਦਰ, ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਏ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨਾ ਨਹੁ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤੇ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੈ ਲੱਗੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੋ, ਗੁਰਦਈਏ ਮਿਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਹੈ ਤਿਵ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ, ਕੇਤੇ ਪੰਡਤ ਜੋਤ ਕੀ ਬੇਦਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜੋਤ ਕੀ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਾ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਾ, ਮੀਂਹ ਆਉਣਾ, ਗੜੇਮਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਜੋਤ ਕੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਸਲਾਹਣੇ, ਵਾਦੇ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਵਾਦ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਦੇ ਆਵਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦ ਬਹਿਸਾਂ ਹਨ, ਵਾਦ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਵਿਤੰਡਾਵਾਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਗਲ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਦ ਝਗੜੇ ਬਹਿਸਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਰਮ ਨਾ ਛੁੱਟਸੀ, ਕਹਿ ਸੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ
ਨਾ ਛੁੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟਦਾ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਕਹਿ ਸੁਣੇ ਆਖ ਵਖਾਣ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਖਿਆਣ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਖਣਾ, ਵਖਿਆਨ ਕਰਨੇ। ਇੰਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਹਿ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਥਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹੰਤ ਬੇਦਾ ਗੁਣੰਤ ਗੁਣੀਆਂ, ਸੁਣੰਤ ਬਾਲਾ ਬਹੁ ਬਿਦ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਜਚੰਤ ਨਾਨਕ ਦੈਨ ਹਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਣੰਤ ਬਾਲਾ ਬਹੁ ਬਿਦ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹਨ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਨਾਮਦਾਨ ਜਚੰਤ ਨਾਨਕ ਦੈਨ ਹਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਾਚਕ ਬਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਦੇਣ ਹਾਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਗੁਣਵੰਤੀ ਆਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਗਿਆਸੂ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਬਚਨਾ। ਜਗਿਆਸਾ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਕ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਖੀਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਵੰਤ ਆਖੇ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਣਵੰਤ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਰ ਨਾਰ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮੈਂ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਲਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਰ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਰੀ ਵਰ ਲਾੜਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵੜਾ ਨਾ ਵੇ ਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਾੜਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵੜਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਾਵੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਾਧੀਐ, ਤੀਰਥ ਕੀਚੈ ਵਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਚਲੀਸਾ, ਕੋਈ ਭੈਰੋਂ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤਪ, ਪੁੱਠੇ ਲੜਕਣਾ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੇਕ ਸਹਾਰਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਪਵਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਤੇ ਸੰਜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਦਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਜੇ ਸਾਧ ਲਈ, ਜਪ ਸਾਧ ਲਈਏ, ਤਪ ਸਾਧ ਲਈਏ, ਸੰਜਮ ਸਾਧ ਲਈਏ, ਤੇ ਤੀਰਥ ਕੀਚੈ ਵਾਸ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਵਾਸਾ ਕਰੀਏ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੰਗਮ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰ ਹੈ, ਪੀਵਹਿ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੇ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੀਰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋਂ ਕਠੋਰ ਮਰੈ, ਬਨਾਰਸ ਨਰਕ ਨਾ ਬਾਂਚਿਆ ਜਾਈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਧਿਆ, ਦਰਵੀਭੂਤ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਕਠੋਰ ਦਾ ਕਠੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੀਰਥ ਕੀਚੈ ਵਾਸ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਪੁੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ,
ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਹਾ ਲਈਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਆ ਤਾਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਸ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਅਰਥ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਤਾਸ ਨਾਮ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਆ ਫਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਹਾ ਰਾਧੇ ਤੇਹਾ ਲੁਣਾ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਜਨਮ ਵਿਨਾਸ਼। ਰਾਧੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੀਜਣਾ, ਰਾਹੀ ਰਾਉਣਾ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਤੇਹਾ ਲੁਣਾ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣਾ। ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਆਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਲੁਣਾ ਮੈਨੇ ਕੱਟਣਾ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਲੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੁਣ ਮਿਣਿਆ ਖੇਤਾਰ ਆਦਿਕ ਬਚਨ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਧੇ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਤੇਹਾ ਲੁਣਾ, ਤੈਸਾ ਹੀ ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਢਦਾ, ਉਹ ਤੈਸੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਭਾਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਭੋਗੇਗਾ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਜਨਮ ਵਿਨਾਸ਼, ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਵੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਦਿਕ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਆਪ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਆਦਿਕ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਸਰੀਰ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਹਣਤਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਇਕਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੰਦੇ ਗੁਣ ਦਾਸੀ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮੁੰਦੇ ਹੇ ਅਗਿਆਤ ਜੋਬਨ, ਹੇ ਕੁਆਰ ਅਵਸਥਾ, ਹੇ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰੇ, ਭਾਵ ਜੀ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਏ। ਗੁਣ ਦਾਸੀ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਦਾਸੀ ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਵਗੁਣ ਤਿਆਗ ਸਮਾਈਐ, ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਵਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ, ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਸੋਏ, ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਾਓ, ਵਿਣ ਰਾਸੀ ਵਪਾਰੀਆ, ਤੱਕੇ ਕੁੰਡਾ ਚਾਰ। ਜਿਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੌਂ ਕੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੱਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਰਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ, ਨਫਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਪਾਰੀਆ ਵਣਜਾਰਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਂ ਕੁੰਡਾਂ 'ਚ ਤੱਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ, ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਆਪਣਾ, ਵਸਤਰ ਹੀ ਘਰ ਬਾਰ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜੋ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੂਲ ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਭਿੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਐ ਇੱਕ ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਲਹੀ ਹੈ, ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਪਾਈ ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਸਤੂ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਆ, ਹਨੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਚੌਂਕੜਾਂ 'ਚ ਤੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਰ ਨਫਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਸਤ ਲਹਿ ਘਰ ਆਪਣਾ ਚੱਲੈ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲੈ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ਕੇ ਭਾਵ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਸਿਓ ਵਣਜ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਵਸਤੂ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਸਿਓ ਵਣਜ ਕਰ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਸੌਦਾਗਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਾਵ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਣਜ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ ਜੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਲਣਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਲ ਦਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਲਈਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਤਮ ਆਨੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਲ ਦਵੇ ਮੇਲਣਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਆਸਣ ਸੱਚ ਰਹਿ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਐਸਾ ਆਸਣ ਮੱਲ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਆਸਣ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ, ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਾਧੀ ਰੂਪੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਉਸ ਆਸਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਘਰ ਮਹਿ ਮਹਿਲ ਸੁਥਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹੱਲ ਥਾਏ ਸੁਥਾਏ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸੱਚੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਜੋ ਸੱਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਤੀ ਨਾਲ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਚਲੀਏ ਤੇ ਆਖਰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ 'ਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਰਭਵਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੀਐ ਸੱਚੋ ਸਾਚਾ ਨਾਏ। ਜੋ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਨਿਆਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਉਪਮਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਆਂ
ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਸਾ ਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਿਨ ਪਿਰ ਜਾਤਾ ਸੰਗ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾ ਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਖਰੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਸੋ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਰੰਗ। ਉਸ ਮਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਪਿਰ ਪਤੀ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਅਭੇਦਤਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾ ਭਲੀ ਪਿਰ ਮੋਹੀ ਗੁਣ ਸੰਗ। ਉਹ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਸੱਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ, ਸੱਚ ਮਹਿਨਿਆਂ 'ਚ, ਅਸਲ ਮਹਿਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਭਲੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਭਲੀ ਭਲੀ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ, ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਿਰ ਮੋਹੀ ਗੁਣ ਸੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੋਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਗਾਉਂਦੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਜਿਸ ਦਾ। ਭੂਲੀ ਭੂਲੀ ਥਲ ਚੜਾ ਥਲ ਚੜ ਡੂਗਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਵਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਥਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡੂੰਗਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਗੁਫਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਬਨ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਫਿਰਾਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਦੀ ਬੂਝ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾਵੋਂ ਭੂਲੀ ਜੇ ਫਿਰਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂ ਜਾਉ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਿੰਜ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਗਲ 'ਚ ਪਿਆ ਰਵੇਗਾ। ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਪਧਾਊ ਆ ਚੱਲੇ ਚਾਕਰ ਹੋਏ। ਪਧਾਊ ਮੈਨੇ ਪਾਂਦੀ, ਮੁਸਾਫਰ। ਜਾ ਕੇ ਪਧਾਊਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪੁੱਛੋ, ਚੱਲੇ ਚਾਕਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਰਾਜਨ ਜਾਣ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਚਾਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਭਾਵ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਰਾਜਨ ਜਾਣ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਰਾਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਐਸਾ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜਨ ਕੋ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਰਾਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦਰ ਘਰ ਠਾਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਦੂਜਾ ਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੁਰਤੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਅੰਦਰ। ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਹੋਰ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜੋਤ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜੇਤਾ ਪੇਖਣ ਤੇਤਾ ਧਿਆਨ, ਜੇਤਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇਤਾ ਨਾਮ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਾਣੀਐ ਨਿਰਮਲ ਦੇਹ ਸਰੀਰ। ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਿਰਮਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਿਰਮਲ ਦੇਹ ਸਰੀਰ, ਔਰ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੇਹ ਤਨ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਇੰਦਰੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਆਦਿਕ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੋ ਮਨ ਵਸੈ ਸੋ ਜਾਣੈ ਅਬ ਪੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਬ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੇਦਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪੀੜਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਹਿਜੇ ਤੇ ਸੁਖ ਅਗਲੋ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਮ ਤੀਰ। ਸਹਿਜ ਆਤਮਕ ਡੋਲਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ। ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ, ਸਹਿਜ ਚੌਥਾ ਪਦ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁਖ ਅਗਲੋ ਮਾਣੇ ਬਾਹਲਾ ਸੁਖ, ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖ, ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਮ ਤੀਰ। ਜਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ। ਭਾਵ ਜਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਜਮ ਦਾ ਤੀਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੀਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਤੀਰ। ਭਾਈ ਰੇ ਮੈਲ ਨਾਹੀਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਏ। ਭਾਈ ਰੇ, ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੈਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਏ। ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਏ। ਨਾਏ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਾਠ। ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਲ ਜੇ ਨਹਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਸਾਚਾ ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਸਭ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ, ਉਜਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਸਭ ਜਾਏ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਮੈਲ ਹੈ। ਰਹਾਓ। ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਕੀਆ ਕਰਨਾ ਹਾਰ। ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹਿਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਈ ਆਖੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਤਾ। ਮਾਨਸ ਦੇ ਗੁਰਬਚਨੀ ਪਾਇਆ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਵ ਸਸ ਦੀਪਕ ਰੂਪ ਜੋਤ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਕਿਹੜੇ ਜਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਵ ਸਸ ਦੀਪ ਅਨੂਪ ਜੋਤ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਾਨੀ ਜੋਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਜੋਤ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਸਾਨੀ। ਰਵ ਸਸ ਦੀਪ। ਰਵ ਸੂਰਜ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ। ਸਸ ਚੰਦਰਮਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਠੰਡਾ, ਸੀਤਲਤਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਨੂਪ ਜੋਤ, ਲਾਸਾਨੀ ਜੋਤ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਾਰ ਜੋਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜੋ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ। ਦੀਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਰਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸੀਤਲਤਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮਨੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਲਾਸਾਨੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਟ ਪੱਟਣ ਗੜ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਵਪਾਰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਹੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪੱਟਣ ਮੈਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੜ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਗੜ ਨਾਮ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਠੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 72 ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, 72 ਵੱਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਵਪਾਰ।
ਤੇ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਭੈ ਭੰਜਨਾ ਦੇਖ ਨਿਰੰਜਨ ਭਾਏ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਅੰਜਨ ਸੁਰਮਾ ਹੈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ। ਭੈ ਭੰਜਨਾ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖ ਨਿਰੰਜਨ ਭਾਏ, ਤੇ ਭਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਅੰਜਨ ਕਾਲਖ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਠਾਏ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਜਾਣੀਏ। ਕੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਗੁਪਤ ਹਨ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੁਪਤ ਕੀ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਜੇ ਮਨ ਠਾਏ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਤਾਂ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਭੇਦਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਸ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈ ਐ ਪਰਖੇ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਸ ਕੱਸਣਾ ਭਾਵ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਕਸਵੱਟੀ ਇੱਕ ਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਆਦਿਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰਖੇ ਹਿੱਤ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਚਿੱਤ ਦਾ ਹਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਟੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਪਰੇ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਟੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਖਦੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਖੋਟਾ ਗਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤ ਦਾ ਹਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਖੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਭੇਖੀ ਹਨ, ਪਖੰਡੀ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੌਰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਦੂਰ ਕਰ ਇਉਂ ਮਲ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਦ ਦੁੱਖ ਘਣਾ ਮਨਮੁਖ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਏ ਨਿਰਾਸ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਗੇ ਆਸਾ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਕੀ ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਤੇ ਅੰਦੇਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮ ਸੰਸਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਦੇਸਾ ਸਹਿਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੌਖਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਇਉਂ ਮਲ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਲ ਜਾਏ ਸਮਾਏ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਖ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਭ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗੈ ਕੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਸੁਖੈ ਕਉ ਦੁੱਖ ਅਗਲਾ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਸੁੱਖ ਦੇ ਮੰਗਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਲਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਖਖੇ ਨੂੰ ਓਂਕੜ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਈਦਾ। ਚਿੱਤ ਜੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਬੂਝ ਸੂਝ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਾਣ ਲਈਏ।
ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਨਾ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਾਕਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਏ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਜਿਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਸਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਘਰ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਲੀ ਸ਼ਨ ਕਾਕਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਮਰੁੱਠ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਣ ਪਾਉਣੇ, ਕਹਾਹੀ ਕਲਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਈ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਮੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦਵੰਦਾਵਾਦ ਤੋਂ ਭੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਂ ਸੋ ਰਾਵੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਪੀ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਉਂ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਵਿਆ ਮਾਣਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਣੀਏ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਭੇਦ ਵਿੰਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਗਤਣੀ ਆਲੇ ਤੀਰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ। ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੇ ਵਾਚੀਐ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਆਸ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਵਾਚਦੇ ਹਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਦਾਂ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਵੇਦ ਬਿਆਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਅਗਾਂਹ ਬਣੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਵਿਦਾਂਤ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਆਸ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸਮਝ ਲੈਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਚਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿਆਸ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚਦੇ ਹਨ। ਮੁਨਜਨ ਸੇਵਕ ਸਾਧਕਾ, ਕਈ ਮੰਨਣਸ਼ੀਲ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਹਨ, ਕਈ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਮ ਰੱਤੇ ਗੁਣਤਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੱਤੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਗੁਣਤਾਸ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਜਗ ਵਰਤਦਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਖੁਸ਼ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਜਾ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਂਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਈ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਕਈ ਸਾਧਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਰੱਤੇ ਸਿਰਜਣਗੇ। ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਤੇ ਰੰਗੇ ਗਏ ਸਿਰਜਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਹੁ ਜੁਗ ਮੈਲੇ ਮਲ ਭਰੇ, ਜਿਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਇਆ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਮੁਖ 'ਚ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਚਹੁੰ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਲੇ ਹਨ, ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਚਹੁੰ ਜੁਗਾਂ 'ਚ ਮੈਲੇ ਦੇ ਮੈਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਜੁਗ ਹੋਵੇ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਪਰ ਹੋਵੇ, ਕਲਯੁਗ ਹੋਵੇ। ਭਗਤੀ ਭਾਏ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਮੋਹ ਕਾਲਾ ਪਤ ਖੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਏ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ, ਭਗਤੀ ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ, ਵਿਹੂਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਸਖਣੇ ਹਨ, ਮੋਹ ਕਾਲਾ ਪਤ ਖੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤ ਖੋ ਕੇ, ਪਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤ ਖੋਈ ਗਈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ।
ਪਤ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ। ਵੇ ਸੇਵਕ ਦਰਗਹਿ ਸੁਰਖਰੂ, ਵੇ ਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵਗੁਣ ਮੁੱਠੀ ਰੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਭੁਲਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅਵਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਮੁੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਟਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਵਗੁਣਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੁੱਠੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਰੋਏ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਹਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਖੋਜ ਪਾਇਆ, ਡਰ ਕਰ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਜਲ ਭੈ ਹੈ, ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਵ ਉਜਲ ਭੈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਖੋਜਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਖੋਜਦਿਆਂ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਗਿਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਜਲ ਭੈ ਅਦਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਘਰ ਵਸੈ, ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਕੜ ਜਕੜ ਪਿਆਸ, ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਊਜਲੇ ਜੋ ਰਾਤੇ ਹਰ ਨਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਜਲੇ ਮੈਨੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਸੁਰਖਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਰਾਤੇ ਹਰ ਨਾਏ। ਕੌਣ ਹੋਏ? ਜੋ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਤੇ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਉਜਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਜਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।